Next question. Question number 3 मध्ये स्टेटमेंट पॅटर्न आहे P and R, implication P or negation Q. आता नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कुठले आहेत? 3 स्टेटमेंट्स आहेत या केस मध्ये P, Q आणि R. There are 3 number of statements P, Q and R. Small n is 3. So number of rows कसं कॅल्क्युलेट करणार आपण? 2 raised to n which is 2 raised to 3. Number of rows will be 8. 8 rows असतील ह्याच्यामध्ये. P आणि Q असतं तर 2 raised to 2 4च rows येतात, पण P, Q, R 3 स्टेटमेंट्स असतील तर 2 raised to 3 which is 8 number of rows, आणि number of columns will be m plus n, where m is the number of connectives. Let's count the number of connectives. हा and एक कनेक्टिव्ह आहे, इम्प्लिकेशन दुसरा कनेक्टिव्ह, और आणि निगेशन 4 नंबर ऑफ कनेक्टिव्स आहे. 4 number of connectives, m is 4, n is 3, number of statements is 3, total number of columns will be 7. Number of columns will be 7, number of rows will be 8, and number of columns will be 7. As usual, first 3 columns will be your root statements P, Q and R. आता ते फिल कसे करायचे ते बघा, नीट लक्ष द्या. फर्स्ट कॉलम we have to cover P, Q आणि R मिळून आपल्याला सगळी कॉम्बिनेशन्स कव्हर करायची आहेत. त्याच्यामुळे प्लीज लिसन केअरफुली हाऊ यू आर गोइंग टू फिल देम. फर्स्ट कॉलम P कॉलम 4 वेळा पहिले T लिहायचा आणि त्याच्यानंतर 4 वेळा F लिहायचा. T T T T F F F F in your first column. P कॉलम मध्ये T T T T F F F F. Q कॉलम मध्ये 2 वेळा T 2 वेळा F, T T F F T T F F. म्हणजे P कॉलम मध्ये आपण 4 वेळा T 4 वेळा F लिहिला. Q कॉलम मध्ये आपण 2 वेळा T 2 वेळा F लिहिणार, T T F F T T F F. आणि और R कॉलम मध्ये 1 वेळा T F T F T F T F. When you do this, you cover all the possible combinations. P कॉलम मध्ये आपण 4 वेळा T 4 वेळा F लिहिला, Q कॉलम मध्ये 2 वेळा T 2 वेळा F, आणि R कॉलम मध्ये ऑल्टरनेट TF 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 TF. This is how you fill the first 3 columns. First 3 columns fill झाले की then start making your columns looking at the statement pattern given. निगेशन Q, आता निगेशन Q लागणार आहे म्हणून मी निगेशन Q चा कॉलम केला. Fill that column by looking at your Q column. T चा negation is going to be F. T चा negation F. F चा negation T. F चा negation T. T चा F. T चा F. F चा T. F चा T. Then next column we are going to make is P and R. म्हणजे we are going to consider P वाला column and then R वाला column. T and T. T and T चा इफेक्ट काय आहे? T. T and F चा इफेक्ट काय आहे? F. T and T चा इफेक्ट अगेन T. T and F चा इफेक्ट F. F and T चा इफेक्ट F. F and F चा F. F and T चा F आणि F and F चा परत F. Same way, fill the P or negation Q वाला column. P or negation Q. T or F. P column मधला T आणि negation Q मधला column F, आणि T or F is T. This way fill this column, and then last column, which is your number 7 column, will be implication of this column and this column. 3 स्टेटमेंट असतील तर रिमेंबर रूट स्टेटमेंटचे कॉलम्स कसे भरायचे. P कसा भरायचा? 4 वेळा T 4 वेळा F. Q कसा भरायचा? 2 वेळा T 2 वेळा F. आणि R कसा भरायचा? TF 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 TF.
and then make the other columns, fill the other columns accordingly looking at the statement pattern. करा है कॉपी. समजलंय ना सगळ्यांना? Unmute and say yes. Yes. Okay. Yes, sir.
Next question. Question number 4. P and Q or negation R. परत number of statements are 3. Number of rows 2 raised to 3, 8 rows असणार आहेत. Number of columns, number of connectives काढूयात आधी. First is this and, then or and negation. 3 number of connectives. So 3 plus 3, 6 columns. Number of columns 6 करायचे आहेत, number of columns 8 करायचे आहेत. Fill the root statement columns. Fill the P column as 4 वेळा T 4 वेळा F. Fill the Q column as TT FF TT FF 2 वेळा. आणि fill the R column as TF 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 TF. And then fill the other columns accordingly. Third झालं सगळ्यांचं? Okay, do the fourth then.
झालं करून? सगळ्यांचं झालं? Yes, sir. हो सर. Yes, sir. Now in your notebooks, write down now we are going to see the statement patterns. Statement patterns, tautology, contradiction, contingency, आणि we are going to see logical equivalence. सिंपल आहे खूप. टॉटॉलॉजी म्हणजे काय? सपोज त्या स्टेटमेंट पॅटर्नच्या कॉलम मध्ये सगळे व्हॅल्यूज टी असतील तर दॅट स्टेटमेंट पॅटर्न इज कॉल्ड टॉटॉलॉजी. टॉटॉलॉजी म्हणजे काय? सगळे ट्रूथ व्हॅल्यूज टी आहेत जर स्टेटमेंट पॅटर्न मध्ये, तर दॅट इज टॉटॉलॉजी. जर कॉन्ट्रॅडिक्शन असेल, कॉन्ट्रॅडिक्शन म्हणजे जसं टॉटॉलॉजी मध्ये सगळे टी असतात तसे सगळे व्हॅल्यूज कॉन्ट्रॅडिक्शन मध्ये काय असतात? एफ असतात. ट्रूथ व्हॅल्यूज एफ असतात कॉन्ट्रॅडिक्शन मध्ये. कंटिंजन्सी मध्ये मिक्स्ड व्हॅल्यूज असतात. टी किंवा एफ चा फिक्स्ड पॅटर्न नसतो, मिक्स्ड व्हॅल्यूज असतात. सगळे टी असतील तर टॉटॉलॉजी, सगळे एफ असतील तर कॉन्ट्रॅडिक्शन, टी आणि एफ मिक्स असतील तर कंटिंजन्सी. आणि लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स ऑफ स्टेटमेंट्स म्हणजे सपोज दोन कॉलम्स चे ट्रूथ व्हॅल्यूज सिमिलर आहेत, सेम टू सेम आहेत, इक्वल आहेत. दोन कॉलमचे ट्रूथ व्हॅल्यूज इक्वल आहेत, सेम आहेत, तर वी कॅन से दॅट द स्टेटमेंट पॅटर्न्स आर लॉजिकली इक्विव्हॅलेंट टू इच अदर. इक्वल टू नाही म्हणत, लॉजिक मध्ये इक्वल टू नाही म्हणत, वी से दे आर इक्विव्हॅलेंट टू इच अदर. केव्हा असतात इक्विव्हॅलेंट? जेव्हा ट्रूथ व्हॅल्यूज ऑफ दोज स्टेटमेंट्स आर सिमिलर, they have same values, तेव्हा we say that the statements are logically equivalent. म्हणजे चार गोष्टी कुठल्या? टॉटॉलॉजी. टॉटॉलॉजी म्हणजे काय? all the truth values in that column are t. Contradiction म्हणजे tautology is also represented by t, small t. Contradiction म्हणजे all the truth values are f. आणि कंटिंजन्सी म्हणजे मिक्स्ड आहेत ट्रूथ व्हॅल्यूज टी आणि एफ. ठराविक पॅटर्न नसतो कंटिंजन्सी मध्ये, मिक्स असतात. लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स ऑफ स्टेटमेंट पॅटर्न्स म्हणजे काय? when the columns have exactly similar truth values, then we say that the statements are logically equivalent to each other. Equivalent. Let's see, let's look at question number question number 2 है. Examine whether each of the following statement patterns is a tautology, a contradiction or a contingency. या केस मध्ये आपल्याला क्वेश्चन नंबर 1 जसा सॉल्व्ह केला तसाच सॉल्व्ह करायचा आहे. फक्त वी हॅव टू कमेंट ऑन द आन्सर. जर आन्सर मध्ये लास्ट कॉलम मध्ये जर तुमचे सगळे टी आले देन इट इज अ टॉटॉलॉजी, सगळे एफ आले तर इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, आणि सगळे मिक्स्ड आले, टी आणि एफ मिक्स्ड असतील, देन इट इज अ कंटिंजन्सी. बाकीचा क्वेश्चन सेम टू सेम आपण पहिला क्वेश्चन जसा केला, आयडेंटिफाय द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, प्रिपेअर द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, फिल द नंबर ऑफ रोज कॉलम्स, आणि लास्ट कॉलम मध्ये जर सगळे टी आले तर इट इज अ टॉटॉलॉजी, सगळे एफ आले तर इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, आणि सगळे मिक्स्ड आले तर इट इज अ कंटिंजन्सी. This is the question. Q or into bracket negation P and Q. Q or into bracket negation P and Q. Number of rows. किती statements आहेत? 2 statements आहेत. Number of rows will be 2 raised to 2 which is equal to 4. Number of connectives किती आहेत? पहिलं connective or वाला, दुसरं कनेक्टिव्ह निगेशन वाला, आणि तिसरं कनेक्टिव्ह आहे अँड वाला. नंबर ऑफ कनेक्टिव्ह आर 3.
So number of columns will be m, 3 plus n2. 3 plus 2 is 5. 5 columns and 4 rows. 5 columns and 4 rows. P and Q, रूट स्टेटमेंटचे कॉलम्स, आणि त्याच्यानंतर लुकिंग ॲट द स्टेटमेंट पॅटर्न यू हॅव टू फिल द अदर कॉलम्स. पहिला कॉलम केला पी अँड क्यूचा, त्याच्यानंतर निगेशन पी अँड क्यूचा, त्याच्यानंतर क्यू ऑर निगेशन पी अँड क्यू. या केसमध्ये द लास्ट कॉलम मध्ये सगळे ट्रूथ व्हॅल्यूज काय आले, टी आलेत. सगळे ट्रूथ व्हॅल्यूज आर टी. So we can conclude, as all the entries in the last column are T, Q or negation P and Q is a tautology. कारण सगळे व्हॅल्यूज काय आले, T आले. सगळं लिहा या पेजवरचं. टॉटॉलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिंजन्सी, लॉजिकल इक्विव्हॅलन्स, and then question number 2 from the exercise. This is the first question. सगळं कॉपी करा.
Question number 2. We have to find whether the given statement is a tautology, contradiction, or a contingency. Number of rows will be 4, 2 raised to 2. Number of columns will be 5 plus 2, 5 connectives. Q वाला negation and आणि P वाला negation. इथे you should get all F in the last column. So this is a contradiction.
सेकंड क्वेश्चन मधलं थर्ड कंप्लीट करा and tell me whether it is a tautology, contradiction or contingency. सेकंड क्वेश्चन मधलं थर्ड हे झालंय सगळ्यांचं. Everybody done with question number 2 from second question? Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन मधलं थर्ड हे वालं हे करा आणि सांगा की कंटिंजन्सी आहे, टॉटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन आहे. Number of statements is 2, so number of rows will be 4. Number of columns किती येणार आहेत? 7. Number of connectives किती आहेत? 5. 5 connectives आहेत कारण निगेशन रिपीट झाले Q चं, so we don't have to take that. 5 connectives आहेत आणि 2 statements आहेत. Number of columns will be 7 and number of rows will be 4. Very good. Question number 3 आणि 4 दोन्ही करा. Contingency, sir, third one. थर्ड कंटिंजन्सी आहे. फोर्थ Fourth tautology. हा सगळ्यांचं झालंय करून का करतायत अजून बरेच जण? You can start with main question 3 as well. We have to prove that each of the following statement is a tautology. Statement pattern is a tautology. Same process follow करायचे. लास्ट कॉलम मध्ये सगळे टी यायला पाहिजेत. मेन क्वेश्चन 3 मध्ये सेम प्रोसेस फॉलो करायचे. लास्ट कॉलम मध्ये सगळे टी यायला पाहिजेत. क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये मेन क्वेश्चन 4 मध्ये we have to prove that it is a contradiction. Same process follow करायचे. लास्ट कॉलम मध्ये सगळे एफ यायला पाहिजे. आणि क्वेश्चन नंबर 5 मध्ये कंटिंजन्सी आहे हे प्रूफ करायचंय, म्हणजे मिक्स यायला पाहिजे टी आणि एफ. मेन क्वेश्चन्स 3, 4 आणि 5 होमवर्कला करणार. मेन क्वेश्चन्स 3, 4 आणि 5 प्लीज होमवर्कला करा. सोपे आहेत खूप. एकात टॉटोलॉजी प्रूफ करायचं, एकात कॉन्ट्राडिक्शन आणि एकात कंटिंजन्सी. We will take a break of 5 minutes and then solve or see few problems on logical equivalence, which is main question number 6. We will take a break of 5 minutes. 9:38 in my clock. We will meet at 9:45.
Question number 6. We have to verify using the truth table. We have to verify that P or Q and R is equivalent to P or Q and P or R. This we have to verify. Procedure same आहे. Number of columns, number of rows. इथे किती स्टेटमेंट्स इन्व्हॉल्व्ड आहेत? 3 स्टेटमेंट्स आहेत, P, Q and R. 3 स्टेटमेंट असल्यावर नंबर ऑफ रोज इज R. नंबर ऑफ कॉलम्स किती, कनेक्टिव्स किती आहेत त्याच्यावर ठरवायचं. कनेक्टिव्स किती आहेत? 1 2 3 4 5. 5 connectives and 3 statements. So number of columns will be 8. 8 columns, 8 rows. पहिले 3 columns will be root statements P, Q and R. 4 वेळा T, 4 वेळा F, 2 वेळा T, 2 वेळा F, 2 वेळा T, 2 वेळा F आणि TF, 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 TF. त्याच्यानंतर या केस मध्ये जेव्हा इक्विव्हॅलन्स प्रूफ करत असता तेव्हा इट इज ऑलवेज ऍडवाइजेबल टू नेम युअर कॉलम, नंबर युअर कॉलम. जसा हा फर्स्ट, हा सेकंड, हा थर्ड, इथे नंबर्स लिहिले तर शेवटी सोपं जातं स्टेटमेंट लिहायला की कॉलम नंबर 5 अँड कॉलम नंबर 8 आर इक्वल किंवा इक्विव्हॅलंट. This is your column number 5. This is your column number 8. Now if you can see column number 5 मधले truth values आणि column number 8 मधले truth values are exactly similar. From this we can say that as the truth values of column 5 and column 8 are same or equal, P or Q and R is equivalent to P or Q and P or R. Write down.
क्वेश्चन नंबर 6 मधले सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ पण होमवर्कला घ्या. सगळ्यांना कळलंय का कसं करायचंय? इक्विव्हॅलन्स कसा प्रूव्ह करायचा आहे? सोपं आहे एकदम, अवघड नाहीये हा चॅप्टर. क्वेश्चन नंबर 6 मधले सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ होमवर्कला घ्या. We will solve first question from question number 7. Prove that the following pairs of statement patterns are equivalent. दोन statement pattern दिलेत. We have to prove that they are equivalent. This we are going to do using by drawing two different truth tables. See here, these are the patterns. पहिल्यांदा draw the truth table for one pattern. सगळी प्रोसेस करायची, number of rows, number of columns पासून. Then draw the truth table for another pattern. Name the columns and then write the concluding statement. हे truth values same यायला पाहिजेत. Last column of both the truth tables need to have similar truth values so that we can conclude that these two statements are equivalent. Write this down. Question number 7 madla first question.
सर क्वेश्चन 6 मधला येस. क्वेश्चन 6 अशाच 2 टेबल करून केला तर गरज नाहीये 2 टेबल करून करायची. सेम टेबल मध्ये कॉलम नंबर दिला की करू शकतो. ओके. करू शकतो 2 टेबल करून पण गरज नाहीये 2-2 वेळेला परत रिपीट करायची. इथे कसं स्टेटमेंट्स वेगळी दिली आहेत डायरेक्टली अँड दिलं इथे मध्ये, त्याच्यामुळे आपण करतोय. पण वरती 2 टेबल करायची गरज नाहीये. ओके. PQR परत कशाला लिहिताय वेळ घालवून? 2-2 टेबल केले तर 2-2दा लिहायला लागतं. झालं हे लिहून 7? येस सर. ओके. 7th मधलं 2, 3, 4 होमवर्कला करा and write the heading duality. एकदम चिल्लर टॉपिक आहे duality. Duality म्हणजे nothing but if in a statement pattern and is replaced by or किंवा or is replaced by and, that statement pattern obtained is dual of the original statement. फक्त and आणि or रिप्लेस केले एकमेकांनी की आपल्याला काय मिळतं? डुएल मिळतं त्या स्टेटमेंटचं. सो ऑब्विसली निगेशन असेल स्टेटमेंट मध्ये तर निगेशनला काहीच होत नाही, आपल्याला फक्त अँड आणि ऑर रिप्लेस करायचे. निगेशन असलं तर ते निगेशनच राहतं. ड्युएल ऑफ अ ड्युएल इज ओरिजिनल स्टेटमेंट. ऑब्विसली ड्युएल ऑफ अ ड्युएल इज ओरिजिनल स्टेटमेंट. एकदा अँडनी ऑर रिप्लेस केलं आणि त्याचं ड्युएल घेतलं की ऑरनी अँडला रिप्लेस केलं की परत इट इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट. 2 लॉज जे मॅथमॅटिक्स मध्ये आहेत, एक डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ आणि एक डी मॉर्गन्स लॉज. डी मॉर्गन्स लॉज आपण सेट्सच्या वेळेला बघितला होता. डी मॉर्गन्स लॉज आणि डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ हे लॉजिकल स्टेटमेंट्स लॉजिकला पण अप्लाय होतात. फॉर एक्झाम्पल P and Q or R is equivalent to P and Q or P and R. तसंच P or Q and R is equivalent to P or Q and P or R. This is distributive law. Distributive law apply होतात. If you observe first, this statement pattern is dual of this statement pattern. Dual म्हणजे काय? Dual म्हणजे and is replaced by or आणि or is replaced by and, आणि जे स्टेटमेंट आपल्याला मिळेल that is called the dual of original statement. डी मॉर्गन्स लॉज कसे अप्लाय होतात लॉजिक मध्ये? निगेशन ऑफ P and Q can be written as negation P or negation Q. Negation of P and Q is equivalent to negation P or negation Q. किंवा negation of P or Q is equivalent to negation of P and negation of Q. These are De Morgan's laws. टॉटॉलॉजीचं डुएल कॉन्ट्राडिक्शन असतं आणि कॉन्ट्राडिक्शनचं डुएल टॉटॉलॉजी असतं. हे पण लक्षात ठेवा. टॉटॉलॉजीचं डुएल कॉन्ट्राडिक्शन असतं आणि कॉन्ट्राडिक्शनचं डुएल टॉटॉलॉजी असतं. सो डुएलिटी मध्ये काय काय गोष्टी लक्षात ठेवायच्यात आपल्याला? डुएल स्टेटमेंट म्हणजे काय? अँड नी ऑरला रिप्लेस करायचं किंवा ऑर नी अँडला रिप्लेस करायचं, देन वी गेट अ डुएल स्टेटमेंट. निगेशन आपल्याला बदलायचं नाहीये डुएल स्टेटमेंट करताना. डुएल ऑफ अ डुएल इज ओरिजिनल स्टेटमेंट. त्याच्यानंतर डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ इन लॉजिक अँड डी मॉर्गन्स लॉज इन लॉजिक. डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ, this one is the distributive law and this is the De Morgan's laws. लिहून घ्या स्क्रीनवर जे दिसतंय ते.
Let's go to the next exercise. Exercise 1.7. सर झालं नव्हतं माझं. थांब लावतो परत. झालं आता. Exercise 1.7. Write the dual of each of the following statement. खूप सोपं आहे. काय करायचं, जिथे और दिसतंय तिथे and लिहायचं, जिथे and दिसतंय तिथे or लिहायचं. First statement is P or Q or R. जिथे or दिसतंय तिथे and, जिथे and दिसतंय तिथे or. लिहिली आहेत मी चारही स्टेटमेंट्स, तशी लिहून घ्या. तसंच सेकंड पार्ट मध्ये स्टेटमेंट्स दिलेत. 13 is a prime number and India is a democratic country. याचा आपल्याला ड्युअल लिहायचं आहे. and ला काय रिप्लेस करायचं, or नी रिप्लेस करायचं. 13 is a prime number or India is a democratic country. पुढचं तसंच करीना is very good or everybody likes her and नी रिप्लेस करायचं.
Karina is very good and everybody likes her. Radha and Sushmita cannot read Urdu and has to be replaced by or. Negation तसंच राहणार आहे. Radha or Sushmita cannot read Urdu. Fourth, a number is real number and square of the number is non-negative. Dual is a number is real number or square of number is non-negative. होमवर्कला जे सम्स दिले ते नक्की करा. त्यांनी प्रॅक्टिस होईल तुमची आणि तुमच्या लक्षात राहतील बेसिक टेबल सगळी, कंजंक्शनचं, डिसजंक्शनचं, इम्प्लिकेशनचं आणि डबल इम्प्लिकेशनचं. हे लिहून झालं असेल तर यू कॅन लीव्ह द मीटिंग. वी आर गोइंग टू स्टॉप हिअर टुडे.